جگہ لے آتے ہیں اور یہی کولیجن کہلاتا ہے. اور اسی میں کمی ہو جاتی ہے. جب اسکن کا کولیجن کم ہو جائے تو اس کے ساتھ ایسی غذا کو اپنے اندر شامل کر لیں جیسے کہ جو بھی آپ نے غذا لی, روزانہ 1 سے 1.5 انچ کا ایلو ویرا کا ٹکڑا نہار منہ اپنے منہ میں رکھیں اور سادے پانی کے ساتھ لے لیں, یا دن میں کسی بھی وقت 2 بھنڈیاں لیں, ثابت بھنڈی, اور اس میں ایک شگاف لگا دیں. 2 بھنڈیوں کو ثابت بھنڈیاں لیں, دھونے کے بعد اس میں ایک شگاف لگائیں, یعنی ایک کٹ لگا دیں, اور 1 کپ پانی میں یہ 2 بھنڈیاں رات کو بھگو دیں. بھگونے کے بعد صبح جب اٹھیں تو خدا کے فضل سے ان بھنڈیوں کا پانی نچوڑیں. صحیح. اللہ کی طرف سے آپ دیکھیں گے اس میں سے اتنا لعاب نکلے گا, ان 2 بھنڈیوں میں سے اتنا لعاب نکلے گا کہ 1 سے 1.5 ٹیبل اسپون بڑے والے جو چمچے ہوتے ہیں وہ بھر جائیں گے, اور وہ یہ چمچے آپ دونوں پی لیجیے. اچھا, لائک بھنڈیوں کو تھوڑے سے پانی میں بھگونا ہے. 1 کپ پانی میں بھگو دیں. 1 کپ پانی میں. 1 کپ پانی میں, اور اس میں ایک شگاف ڈال دیں. وہ پانی سمیت پی لیں یا الگ سے پانی کے اندر ہی ڈال لیں؟ پانی کے اندر ہی ڈال لیں. پانی کے اندر ڈالیں. وہ جو پانی ہے اس میں بھی بھنڈیوں کا پلپ نکلا ہے, اور جب آپ نے مزید اس کو ایسے کر کے آپ کھڑا کریں گی, کٹ لگا لیں اور اس کو آپ ڈالتے رہیے, ٹپکتا رہے گا خدا کی طرف سے اس کے اندر بے شمار لعاب. اور اگر اس طرح پینے میں مشکل لگے تو وہ دونوں کٹی ہوئی بھنڈیاں ثابت کھا لیں, اور اوپر سے وہ جو کپ پانی کا ہے وہ پانی پی لیں. صحیح. اس سے کیا ہوگا, آپ کے جسم کی جو الاسٹیسٹی ہے وہ واپس آنا شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ صبح نہار میں ایلو ویرا کا میں آپ کی بات کر رہی ہوں, لیکن ایلو ویرا کا جو آپ نے بتایا, ایلو ویرا کچھ لوگ تو وہ ایکسٹریکٹ اس کا نکال کے پیتے ہیں. یہاں آپ کہہ رہی ہیں کہ 1 سے 1.5 ٹکڑا لے لیں, ٹکڑا کھا لیں. مطلب اس کا جو گرین کلر کا جو اوپر سے وہ کورڈ ہے اس کو کھانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, مطلب وہ سائڈ افیکٹ نہیں ہے. نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں. ایلو ویرا کی پوری ڈنڈی لی, پتلا سا چھلکا ادھر سے اتارا, پتلا سا ادھر سے اتارا, اتارتے ہی پورا جو گودا ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا. اس گودے کو آپ چاہیں تو ایک ہی دن میں نکال کر اپنے پاس کسی بڑی سی ٹرے میں یا پلیٹ میں رکھ لیں, اور 1 چمچ روزانہ اپنے منہ میں رکھ لیں, یا روزانہ 1 ٹکڑا کاٹیں, 1 اتنا بڑا ٹکڑا کاٹنے ثابت, اور اس کو چھیلیں اور یہ پلپ اپنے منہ میں رکھیں پورا گودا, اور اوپر سے پانی پی لیں. یہ نہ صرف یہ کہ آپ کی اسکن کی جو کولیجن ہے, جو الاسٹیسٹی ہے اس کو واپس لائے گا, بلکہ جسم کی بے شمار ضروریات کو آپ کے پوری کرے گا. کہ جو لوگ جوڑوں کے درد کا شکار ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہماری ہڈیوں کا گودا کم ہونے لگتا ہے, تو یہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے. رانی, یہ ضرور اس پہ ابھی تھوڑا سا بھنڈی اور ایلو ویرا پہ ہم ڈسکس کریں گے. ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ یہ ان دونوں چیزوں کا استعمال ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں یا پھر کوئی کسی ایک چیز کا انتخاب کر لیں. لیکن وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, تو چلتے ہیں بریک کی طرف. اور آپ نے تو کہیں نہیں جانا ہے, پیپر اور جو ہے وہ جناب آپ کا پین آپ کے پاس ہونا چاہیے, کیونکہ بار بار پھر بعد میں میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ نسخہ دوبارہ بتا دیں, وہ بتا دیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خود جو بھی, ہم کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم جو بھی آپ سے بات کریں, جو بھی میسج پہنچائیں آپ تک, وہ اتنا مکمل ہو اور اس کی اتنی ڈیٹیل آپ کے پاس موجود ہو کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو اس کو پوچھنے سے زیادہ بہتر لگے کہ اب کچھ نیا معلوم ہونا چاہیے. چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جی ویورز, بریک سے ہم آ گئے واپس. پروگرام ہے مسکراتا دن, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رانی, جو ہم سے ڈسکس کر رہی تھی کہ اگر آپ بے تحاشا ڈائٹ کر کے کمزور تو ہو گئی ہیں, نیچرلی اسمارٹ تو ہم نہیں کہیں گے, اگر آپ کی اسکن پہ جھریاں آ گئی ہیں, نیک نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے, بال جو ہیں وہ اترنے لگے, تو کمزوری ہی میں ہی یہ چیزیں آ جاتی ہیں. کمزور تو ہم آپ کو کہیں گے ہی, لیکن ہم پوچھتے ہیں رانی سے کہ اس کو مزید آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے, انہینس کرنے کے لیے اب ہم کیا کر سکتے ہیں. جی رانی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ نے کولیجن کا کہا کہ الاسٹیسٹی جو ہماری اسکن کی کم ہو گئی ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے. سب سے پہلے میں نے بتایا نمبر 1 ایلو ویرا کا 1 سے 1.5 انچ کا ٹکڑا. اچھا, اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی ٹائم نہیں ہے کہ ہم صبح نہار منہ ہی اگر لیں گے تو فائدہ ہوگا, دن میں کسی بھی وقت لے لیں. نہ صرف یہ کہ آپ کی اسکن کی الاسٹیسٹی بڑھے گی, بلکہ جو درد وغیرہ ہیں وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جو ہم نے 2 بھنڈیوں کا پلپ بتایا, 2 بھنڈیوں کا گودا بتایا, اس میں بھی بہت الاسٹیسٹی ہے, بہت زیادہ لیس ہے, اور وہ پینے سے بھی ہماری اسکن میں بہت زیادہ فریشنس آنا شروع ہو جائے گی. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کھانے کے ساتھ ساتھ اپنی اسکن کو اوپری طور پر بھی تر و تازہ بنائیں, تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے 1 ٹماٹر کا جوس نکال لیں. ایک ٹماٹر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے کہ وہ رنکلز کو بہت تیزی کے ساتھ ختم کر دیتا ہے. اچھا. اور اس کے ساتھ ہی ٹماٹر کے ساتھ ساتھ میں ایک پھل آپ کو بتاؤں گی, انگور.
अच्छा। अंगूर इंसान की स्किन में बुटॉक्स का काम अंजाम देता है कि जिस तरह बुटॉक्स करवाने से स्किन एकदम से टाइट हो जाती है और बिल्कुल इसी तरह घरेलू तौर पर बुटॉक्स का अगर आपको किसी से काम लेना है तो उसका जो तरीका है वो है अंगूर। क्या करेंगे आपके, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि एक टमाटर का जूस निकाल लें, उसका अर्क निकाल लें। अगर हम उसको ग्राइंडर में पीसेंगे तो पूरे टमाटर का पेस्ट बन जाएगा। हमें पेस्ट नहीं चाहिए बल्कि टमाटर का जूस चाहिए, और उसके लिए हम जूसर में टमाटर का जूस निकालेंगे या हाथों से मैश कर करके दबा दबा के उसका जो भी चंद कतरे हमारे पास जूस के निकलेंगे वो हमारे लिए बहुत ज्यादा करामत है। इस टमाटर के जूस को थोड़ी सी शहद के साथ मिलाकर अपने चेहरे पर मास्क की तरह लगाएंगे और 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 10 मिनट में हम देखेंगे कि हमारा चेहरा हल्का सा टाइट होना शुरू हो गया। अच्छा। यानी हमारे पास ये टमाटर का टोमेटो जूस और शहद का एक बेहतरीन पेस्ट, एक बेहतरीन मास्क तैयार हो गया। लगा लेंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट में चेहरा जब खुश्क हो जाएगा उसको सादे पानी से धो लेंगे और यहाँ तक लगाएंगे ताकि आंखों के नीचे की रिंकल्स भी हमारे खत्म हो। और अगर हमारे पास यही जो हमने मास्क बनाया है बचा हुआ है तो अपने हाथों की स्किन पर भी लगा सकते हैं, अपनी गर्दन पर भी लगा सकते हैं, जहाँ कहीं भी चाहें जहाँ से हम महसूस कर रहे हैं कि हमारी स्किन लूज होना शुरू हो गई है। यानी कि आमतौर पे आपने बताया कि जैसे फेशियल के वक्त हम जब मास्क लगा रहे होते हैं तो हम ये एरिया छोड़ देते हैं जी। लेकिन जब हम ये वाला टमाटो जूस प्लस उसमें शहद मिला के हम यूज करेंगे तो हमने इस एरिया को भी अपने कवर करना है। जी। अच्छा रानी, ऊपर आई लिड्स जो है एरिया, आई लिड्स के ऊपर हम इसलिए नहीं लगाएंगे कि अल्लाह ताला ने हमारी आंखों को खोले रखने के लिए कहा है। हम कभी भी बहुत देर तक अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। और मास्क का जब भी मकसद होता है, मास्क का मकसद ये जहां पर हमने मास्क लगाया है, ख्वाह हाथों पे लगाएं, ख्वाह गर्दन पे लगाएं, ख्वाह चेहरे पर लगाएं, तो हम अपने जो एक्टिविटी है उसको बंद कर दें। यानी 10 मिनट के लिए हम बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाएं और कोई एक्टिविटी ना करें, कोई मूवमेंट ना करें। लेकिन 10 मिनट के लिए हम आंखें बंद करके नहीं लेट सकते। हम जाग रहे होते हैं, हमारा जो शऊर है वो जाग रहा है, तो कुदरती तौर पर हम ऐसे नहीं सो सकते। किसी ना किसी बात से, किसी आहट से हम अपनी आंखें जरूर खोलेंगे। और जब यहाँ पे आंखें खोलेंगे तो फायदे की बजाय हमारी आंखों की स्किन को नुकसान होगा। स्पेशली कोई खास ट्रीटमेंट जी आईज के ऊपर के लिए अगर आप मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल बता देती हूँ। आंखों के ऊपर के लिए जो बेस्ट है, या तो खीरे काट के रखें या टमाटर काट के रखें। उससे क्या होगा कि ये हमको 5 से 10 मिनट तक रखना है। इस दौरान अगर हम अपनी आंखें भी खोल लेते हैं तो हमें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया कि चौकन्ना बनाया है, वो हर आहट पे चौंकता है। और इसके क्योंकि ये आंखों को टाइट नहीं कर रही, आंखों की स्किन को हम बंद नहीं कर रहे, हमने आंखों पे लगा लिया तो हम नीचे से थोड़ी सी आंख खोल कर भी देख सकते हैं। तो ये अपना काम तो पूरा कर रहा है, आपकी स्किन को टाइट तो कर रहा है लेकिन आपको तकलीफ नहीं दे रहा। तो आप या तो खीरे काट कर और खीरे के 2 टुकड़े रख लीजिए, या खीरे का पल्प लेकर यानी खीरे को ग्राइंड करके चॉपर के अंदर चॉप कर लें और कॉटन पैड के ऊपर पहले कॉटन पैड लें, उसको भिगो लें खीरे के जूस में, और उसके ऊपर और बहुत सारा जो हमारे पास खीरे का पल्प है उसको अपनी आंखों पर रख के और 10 मिनट के लिए लेट जाए बिल्कुल सुकून के साथ। तो इससे भी आप देखेंगे कि आंखें बहुत तरोताजा और तवाना होना शुरू हो जाएंगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आंखों की वाइटनिंग में इजाफा होगा। वो लोग जिनकी आंखें बेवजह रेड होना शुरू हो जाती हैं वो भी इस ठंडक से बिल्कुल महसूस होंगी और रेडनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा नुस्खा आपने हमारे व्यूअर्स को बताया। जी, इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि मैं एक अंगूर का भी बताऊंगी। अंगूर का रस जो कि एक बेहतरीन बुटॉक्स है। क्या करना होगा कि अंगूर के मौसम में जो बहुत बेहतरीन किस्म का अंगूर है, एक एयर टाइट बोतल में हम उसको बंद कर देंगे। अच्छा, एयर टाइट बोतल में हम उसको बंद कर देंगे। इस दौरान गर्मी से और बिल्कुल बंद ऑक्सीजन ना होने की वजह से अंगूरों से रस निकलना शुरू हो जाएगा, खुद कुदरती तौर वो फट के ना पक जाएंगे और उनमें से यानी वो सूखेंगे नहीं। अगर हम खुली हवा में रखेंगे तो वो खुश्क हो जाएंगे, हवा लगेगी उन्हें और वो सूख जाएगी। और इसमें वो बिल्कुल नर्म हो जाएंगे, एयर टाइट बॉक्स में वो नर्म हो जाएंगे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो फट के उससे जूस निकलना शुरू हो जाएगा। आप 2, 4, 6 दिन में देखिए जब जूस उसके अंदर निकलना शुरू हो गया, इतना जो काबिल इस्तेमाल जूस हो गया, तो फिर हम देखेंगे कि जो जूस निकला है वो हमारा
फायदेमंद है। और ऊपर से जो अंगूर जिसमें से जूस निकला है उसमें फंगस आना शुरू हो जाएगी। हम लेंगे उसको ऊपर से उठाकर छिलके को हम फेंक देंगे, उस फंगस को हमने फेंक दिया। नए थोड़े से अंगूर लिए, फिर नए डाल दिए, उस जूस को हमने अपने इस्तेमाल के लिए निकाल लिया। और उस जूस का रोजाना हम कॉटन पैड के साथ अपनी स्किन पर मसाज करेंगे। और जब मसाज करके जज्ब हो जाए तो जो बाकी होगा उंगली के साथ उसको लगा लेंगे अपने चेहरे पर। 2, 4, 5 मिनट के लिए चेहरा खुश्क होने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद हम फौरी तौर पर अगर चेहरा नहीं भी धोएंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये मास्क की तरह टाइट नहीं होगा, बल्कि ये रस